Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman kerja tempur awak senjata self-propelled MSTAS dari kelompok pasukan Dnipro. Senjata tersebut menyerang benteng kamuflase angkatan bersenjata Ukraina di utara Rabotino di wilayah Zaporozhye. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Senin 3 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan akibat penembakan yang akurat, artileri Rusia sukses mengenai tenaga, peralatan komunikasi dan senjata Ukraina. Untuk memberikan serangan akurat pada musuh, kru MSTS menggunakan berbagai jenis amunisi. Penembakan dilakukan baik dari posisi tertutup maupun tembakan langsung. Serangan juga dikoreksi oleh drone. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Kelompok militer Ukraina gagal bersembunyi di sebuah parit persembunyian. Hal itu terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di media sosial Telegram Selasa 4 Juni 2024. Drone FPV Rusia bekerja tiap harinya mencari target sasaran. 4 prajurit Ukraina terdeteksi kamera pengintai Rusia memasuki sebuah parit kosong. Mengetahui itu, kelompok militer Rusia dengan terampil menerbangkan drone FPV ke arah tempat perlindungan tersebut. Para personel Ukraina berharap dirinya telah aman berada di parit persembunyian. Namun sayang, drone peledak dari Rusia berhasil menghancurkan harapan mereka. Tidak disebutkan dalam narasi unggahan di mana lokasi penyerangan ini berada. Video ini telah ditonton ribuan orang dan menuai beragam reaksi dari warganet. Sebuah rekaman viral di media sosial Telegram pada Selasa 4 Juni 2024. Rekaman tersebut memperlihatkan penyerangan Lancet Rusia menghancurkan peralatan militer pasukan Ukraina. Howitzer D-20 milik Ukraina terdeteksi oleh drone pengintai Rusia. Mengetahui itu, drone pengintai Rusia dengan sigap mengirimkan serangannya. Amunisi yang berkeliaran ditembakkan tepat ke arah sasaran. Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden ini. Dalam unggahan tidak disebutkan di mana lokasi kejadian ini berada. Video ini viral dan menjadi perbincangan dari warganet. Militer Rusia kembali lancarkan serangan udaranya. Kali ini, yang jadi target serangan merupakan jembatan yang berada di wilayah Kharkov, Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 4 Juni 2024. Terlihat bagaimana hantaman bom angkatan bersenjata Rusia seketika merobohkan jembatan yang merupakan jalur logistik militer Ukraina. Sebelumnya, jembatan yang ini telah terkena rudal X-38ML. Namun, kali ini mereka memutuskan untuk menyelesaikannya dengan bantuan bom FAB dari pasukan Dirgantara Rusia. Diketahui dalam narasi unggahan, penyerangan ini untuk kepentingan Angkatan Darat ke-6 Rusia dengan bantuan bom udara berpemandu UMPC. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Momen menegangkan berhasil direkam oleh kamera badan yang dikenakan prajurit Rusia. Pasalnya dalam rekaman tersebut menunjukkan pertempuran sengit antara pasukan Rusia menghadapi militer Ukraina. Videonya ramai beredar dalam aplikasi perpesanan Telegram pada Selasa 4 Juni 2024. Terdengar suara tembakan senapan mesin saling bersahut-sahutan. Dituliskan dalam keterangan unggahan, pasukan terjun payung menyerbu benteng besar Ukraina di daerah Kasovyar. Sebelumnya diawali dengan serangan artileri yang akurat sehingga memecah konsentrasi pertahanan musuh. Militer Rusia mengklaim pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan musuhnya di arah ini. Sontak video ini mendapat ragam komentar dari warganet. Он скосил, я сделал выстрел, попал в мой двигал. После чего мы его оттащили, добрался, сразу было смогил телефоном 2,5 копейки. Ходил это то приложение, где у них есть определенные точки своих дислокаций. Либо резервы, либо артиллерия, танки, и так далее. Вот. Мы, соответственно, эвакуировали, оттаскивали по нам все в огонь, и потом после удал командира мы увезли сейчас в Яру, авиаудары делали по их позиции, именно резервной позиции. Также по артиллерии, и благодаря телефону, отдельно удар. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки «Войск Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка,
10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 000... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.